കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവപാദപീഠത്തിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും വന്ദനം. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Let us turn our attention to the Epistle of Romans. We have last week seen how Paul redefines who a real Jew is and what is true circumcision. And we know from the previous passage that Paul has to tell them this because Jewish people, by their name and their ancestry, and because God had made a covenant with them, and there was also the sign of the covenant in their body, they somehow had a false security that if anybody has the external signs, then that person would not go to hell. He will be saved. Just having a sign on your body, and if you are a Jewish person, you would go to heaven. You will have eternal life. That was the presupposition of a normal Jewish person. And when Paul expounds his gospel, that why Jews and Gentiles and even the most horrible sinners, they all need the gospel. That is the thesis Paul proposes here. And when he writes that, it is but natural for the Jewish people to raise objections to that. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കണ്ട വിഷയം പൗലോസ് ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് യഹൂദനെന്നോ യവനനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ സുവിശേഷം ആവശ്യമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ആവശ്യമാണ്. സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാണ്. Only God's righteousness revealed in the gospel can save a sinner. That is the whole essence of the gospel, Paul's gospel. And in fact, Paul always claims that he received the gospel from the Lord Jesus Christ himself. And it is by revelation that he had such a revelation of the gospel. So, അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈക്വലി കൃപയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫ്രീ ഗ്രേസും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും മാത്രമേ വർക്ക് റൈച്ചസ്നെസ് ഒന്നും തന്നെ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ആർക്കും അത് കാരണമാകത്തില്ല. ആ ഒരു വിഷയമാണ് പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യായമായിട്ട് യഹൂദന്മാർക്കുള്ള ആ ചിന്തകളെയാണ് പോൾ ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ, വിശേഷിച്ച് 3-ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നത്. So Paul is dealing with some of the common and legitimate Jewish objections which he may have faced in his missionary journeys while he was going into the synagogues and preaching the gospel. And of course, when Paul goes into a synagogue, there will be so many traditional Orthodox Jews will be there. So it is
quite natural for them to raise some objections when Paul preaches the gospel of the grace of God, that no amount of man's righteousness can save him. So that is very natural. And in fact, Paul redefines what it means to be a Jew. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ആ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ 17 തൊട്ട് 29 വരെയുള്ളതാകുന്ന വേദഭാഗത്ത് there is a redefinition of who a real Jew is. And Paul and he beautifully uses a play of words, praise, and we have seen the references. Because Judah means praise, and Paul uses those the meaning of the word Judah or Jew, and then Paul says who really has the approval of God, who really has the praise of God, who in fact is a real Jew. Paul says not one ethnically born. ഒരു ജാതിയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ജൂ ആകുന്നില്ല. അതാണ് പോളിൻ്റെ തീസിസ്. മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് പറയുന്നത് വളരെ പാരമ്പര്യമുള്ള ആ യഹൂദ രക്തം സിരകളിലൂടെ ഓടുന്ന, മാത്രമല്ല ന്യായപ്രമാണം നന്നായി അറിയാവുന്ന, ന്യായപ്രമാണം ഉപദേശിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ആണ് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. So he redefines what does it mean to be a Jew, an authentic member of God's covenant people. ദൈവം ഉടമ്പടി ചെയ്ത ഓതൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പോൾ ഇവിടെ 4 വിധത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. Number 1, the essence of being a Jew, being a true Jew, who may well be an ethnic Gentile, is not something outward and visible, but inward and invisible. So that is the number 1 proposition Paul makes here after writing about the need of the gospel of the grace of God for everyone. Paul says Jewish people are not exempted, and there is no protection for them against God's wrath just because they were born into a Jewish household. ഒരു യഹൂദ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ യഹൂദനാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുക. എന്നിട്ട് പറയുക, യഥാർത്ഥ യഹൂദൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജൂ എന്ന് പറയുന്നത്, പോൾ പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്, അതിൻ്റെ സാരാംശം അത് ബാഹ്യവുമായിട്ടും ദൃശ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല, നേരെ മറിച്ച് ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതും അദൃശ്യമായിട്ടുള്ളതുമാണ്. Why Paul says that? He says, for the circumcision is in the heart, not the flesh. അപ്പോൾ പോൾ പറയുന്ന കാര്യം, യഹൂദന്മാരെ ഏറ്റവും ഊറ്റം കൊണ്ടിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഗോഡ്സ് സൈൻ ഓഫ് കവനൻ്റ് ഇൻ ദർ ബോഡി, ഞാൻ നേരത്തെ അത് സൂചിപ്പിച്ചു,
ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സൈൻ ഓഫ് കവനൻ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ നരകത്തിൽ പോവുകയില്ല എന്നാണ് യഹൂദ റബ്ബിമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോൾ പറയുകയാണ് അതല്ല, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് ഹൃദയപരിച്ഛേദനയാണ്. എന്നിട്ട് പോൾ അത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കണ്ടു. ബുക്ക് ഓഫ് ഡ്യൂട്രോണമിയിൽ തന്നെ ദൈവം അവരോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്: നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൃദയ പരിച്ഛേദനയാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ജഡത്തിലുള്ളതല്ല ആവശ്യം, ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദനയാണ് ആവശ്യം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് അന്ന് മാത്രമല്ല പ്രസക്തം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എക്സ്റ്റേണലി ചെയ്താലും, നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും നിത്യതയെ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 28 വായിച്ചു. പുറമെ യഹൂദനായവൻ യഹൂദനല്ല, പുറമെ ജഡത്തിലുള്ളത് പരിച്ഛേദനയുമല്ല, അകമേ യഹൂദനായവൻ അത്രേ യഹൂദൻ. റീഡെഫിനിഷൻ പോൾ ചെയ്യുന്നത്, പുറമേ യഹൂദനായവൻ യഹൂദനല്ല, പിന്നെന്താ? പുറമേ ജഡത്തിലുള്ളത് പരിച്ഛേദനയും അല്ല. എന്തോ ഷോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അത്. Paul the Pharisee, what a shocking statements to the Jewish ears, അല്ലേ? ഒരു യഹൂദനായിരിക്കുന്നവൻ്റെ ചെവികൾ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഷോക്കിങ്ങാണ്. Just as it would shock many so-called Pentecostals today. അതായത് സ്നാനപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഷോക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് ട്രൂ, ഇല്ലേ? ഞാൻ ഒരു മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ്, ആരാണ് യഹൂദൻ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പരിച്ഛേദന പുറത്തുള്ളതല്ല, ഹൃദയത്തിൻ്റെ. അത് ദൈവം പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പോൾ ഈസ് നോട്ട്, ഹി ഈസ് നോട്ട് ടെല്ലിങ് എ ട്രൂത്ത് അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ദ അതർ ട്രൂത്ത്. He doesn't discount the validity of being a Jew ethnically, and also he doesn't discount the need of circumcision if somebody is ethnically a Jew. He doesn't discount that. Rather, what he says, even if you have the bodily circumcision, if you do not have the circumcision of the heart, then the bodily circumcision is of no use. And in fact, in the book of Deuteronomy, God promises his people, you are such a stiff-necked people. You are stiff-necked. നിങ്ങൾ സ്റ്റിഫ്-നെക്കഡ് എന്നുള്ള മലയാളം അല്ല, അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ മലയാളം ഒരു വേർഡുണ്ട് ദിവസത്തിൽ. ശാഠ്യം, ദുശാഠ്യം. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ ദുശാഠ്യമുള്ള ജനമാണ്, ദുശാഠ്യമുള്ള ജനം. അപ്പോൾ ആ ദുശാഠ്യമുള്ള ഈ ജനത്തെ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഡ്യൂട്രോണമി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ കവനന്റ് വിത്ത് യു സം ഡേയ്സ് ലേറ്റർ. അന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ? അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിലുള്ള പരിച്ഛേദനയല്ല, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ഞാൻ പരിച്ഛേദന ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോഡ് പ്രോമിസസ് ദാറ്റ്. ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റും
എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടാണിത് അതിൻ്റെ ആ തുടർച്ച. You see that beautiful continuity of the old covenant and the new. At the same time, God says, I'm going to make a new covenant. And when I do that, I will do the circumcision of heart. Circumcision of heart. And that circumcision is effected not by hands but by the Spirit. അപ്പോൾ and it is not by the law. പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ കാര്യം അത് ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ടോ ഉള്ളതല്ല, നേരെ മറിച്ച് ആത്മാവിനാലുള്ള ഒരു പരിച്ഛേദന നടക്കും. And fourthly, Paul says that and only that when somebody is truly circumcised in the heart, that wins the approval of God rather than human beings. Look at that. ഇല്ലേ? അകമേ യഹൂദനായവൻ അത്രേ യഹൂദൻ, അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയ പരിച്ഛേദന അത്രേ പരിച്ഛേദന. അവന് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച ലഭിക്കും. See, the problem is human beings by nature, they are comfortable with the outward, visible, material and superficial. നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം അതാ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഐ എം കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്. ബാഹ്യമായതിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്നൊന്നും ആരും കരുതരുത്. അങ്ങനെ നടക്കുകയില്ല. നമ്മളെക്കാളും ദൈവം നേരിട്ട് കവനൻ്റ് ചെയ്ത യഹൂദന് പറ്റിയില്ല, പിന്നല്ലേ നമ്മൾ മതിലെ കുരുത്തെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നമ്മൾ. അങ്ങനൊന്നുമല്ല, അവിടെ ഒന്നും അല്ല കുരുത്തത്, ചുമ്മാ കുപ്പയിലൊക്കെ കുരുത്തതാ. ദൈവം കരുണയോട് തോന്നിയിട്ട് നല്ല തരുവിനോട് ചേർത്ത് കുപ്പയിൽ കുരുക്കാത്ത ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മതിലേലൊന്നും അല്ലെന്നേ കുരുത്തത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം കരുണ തോന്നിയിട്ട് നമ്മെ ആ നല്ലതിനോട് ചേർത്തോട്ട് അത് ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ആ ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യം, see, only when that inward and invisible heart circumcision is done not by law or human achievement and by the Spirit, that person, he wins the approval of God. Look at that. They not only two words, the last verse, അതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം, അവന് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച ലഭിക്കും. അയ്യോ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്രൂവൽ ആരിൽ നിന്നാണ് വരണ്ടേ? ദൈവത്തിൽ നിന്ന്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ വരികയില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെ. ഇപ്പോൾ അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലത്. പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു? Why do I do what I do? Is it because I love God? And more than we do all the ministries, more than we do all the services,
more than we do all the preachings and teachings, the main thing should be ministering to the Lord. And no wonder it is written about Samuel in the Old Testament. It is specifically written that Samuel ministered before the Lord. Okay? അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശരിയാകേണ്ടത്. ദൈവമുമ്പാകെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാകുമ്പോഴാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ സാമുവേൽ, ഞാനത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്നറിയാം, ഞാനിപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം സാമുവേലാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. യഹോവയുടെ മുൻപാകെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത സാമുവേലാണ് പിന്നെ ആ ദേശം മുഴുവൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമുവേലിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ വായിച്ച്, ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത്, വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്കും ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ അതേ ജനം ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം അത് കേട്ടപ്പം സാമുവേലിന് അല്പം ദുഃഖം തോന്നി. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. ഉടനെ ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നാന്നറിയാം, സാമുവേലേ, നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നേ? അവർ നിന്നെയല്ല ത്യജിച്ചത്, എന്നെയാ ത്യജിച്ചത്. സോ വൈ ആർ യു വറിങ്? അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ കർത്താവിനാണെങ്കിൽ ആർക്കും നമ്മളെ പുട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കർത്താവിനല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ നമുക്കത് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഉടനെ അങ്ങ് ബുദ്ധൻ്റെ കൂട്ട് അങ്ങ് നീളും, പിന്നെ മുഖം ഇല്ലേ. സി ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്നൊന്നും, ഉണ്ടായേക്കാം. ബട്ട് വെൻ യു ഡു റിയലി, അതാ ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അല്പം അങ്ങ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറയണമെന്നേ. സോ മേക്ക് ഷുവർ that we are doing ministry before the Lord. പിന്നെ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ ചെയ്യട്ടെ. മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ ചെയ്യുമ്പോൾ അംഗീകരിച്ചോ ഇല്ലയോ അതൊന്നും നമുക്ക് വിഷയമല്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ടു ഗോഡ് ഈസ് എ ഡീപ്പ് ഇൻവേർഡ് സീക്രട്ട് വർക്ക് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് matters to God. So according to Jewish belief, if they got the sign of circumcision, they thought that would save them from hellfire, and they were making a big deal about the sign than what it really meant. So they emphasized more on the sign than what it really pointed to. So this is the danger of religion everywhere. Rituals. We exalt rituals over reality, real spiritual thing. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതിനെ മറികടന്ന് റിച്വൽസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേ കാര്യം ഈ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും. By and large,
എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറിയ ഒരു ഐഡിയ അതായിരുന്നു, സ്നാനപ്പെട്ട നരകത്തിൽ പോവുകയില്ല, സ്നാനപ്പെട്ടേലേ സ്വർഗത്തിൽ പോവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാനപ്പെടുക. അത് സ്നാനം വേണ്ടെന്നാണോ ഞാൻ പറയുന്നത്? അല്ല. വീണ്ടും ജനിക്കാതെ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് നിക്കോദിമോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഈ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്, Paul is not, it is not he is not removing or he is replacing with the inward and spiritual with the he is not replacing the external things. He doesn't say that. That is needed. External thing is, he doesn't say that is not necessary or that is not important. But what he says to the people who always were so proud of their having a sign in their body, and they had a false security that it will save them from hell, Paul says no, that won't happen. And even in the case of baptism derives its importance from the invisible reality. There is an invisible reality in baptism. What is that? I died with Christ. And when I died with Christ, He washed my sins away. And He forgave all my sins. And in fact, God the Father put me on the cross in Christ Jesus, His Son. And when Christ died, I was there too, dying with Christ. That is the real thing. And that യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യം അതാ. ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം ഞാൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. ഞാൻ മരിച്ചു. അതുകൊണ്ടപ്പോൾ 2 കൊരിന്ത്യർ 5:14-15 ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചിരിക്കെ. In 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15, Paul says, when yeah, look at that. When Christ died, I died with Him. If this spiritual reality has not happened, then our public witnessing of baptism is meaningless. There is no meaning. So Paul said that to this Jewish people. So and this is so shocking to them, because in a way when Paul made this statement, or he redefined the circumcision and being a true Jew, they would have responded to Paul with such a incredulity and with such amazement. ഇത് പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യം തൻ്റെ സിനഗോഗ് സന്ദേശങ്ങളിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ആ യഹൂദന്മാർക്ക് അത് എന്താ പറയുന്നേ, it would have been mixed with such indignation against Paul. പോളിനോട്
ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ അവർ ചിലരെങ്കിലും പെരുമാറിയിരിക്കും. കാരണം why? Because this is such an outrageous statement from Paul. Why? Because he is undermining the very foundations of Judaism here. When he tells them that, he undermines the very foundation. അതായത് യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെ തന്നെ മാന്തുകയാണ് പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ അത്? Jewish foundations are there, and on that everything else is built. And the foundation is God's character and his covenant. So it seemed as though Paul was not doing that. It seemed to them that he is undermining the very foundations of Judaism. Because when Paul made that statement that circumcision has no meaning, inner circumcision is what matters to God, and being a Jew is not an insurance policy against God's wrath, and you have law, no use for that, all those things. These things would have evoked such a response from his hearers. They would have asked many questions. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കാണും പോളിനോട്. അതിലൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം, chapter 3 and verse 1, the first question they would have asked. എന്നാൽ യഹൂദന് എന്ത് വിശേഷത? അല്ല പരിച്ഛേദനയാൽ എന്ത് പ്രയോജനം? Okay, now so Paul will not go in detail here, but when you come to chapter 9 to 11, he explains that in greater length. But here it is a precise response to Jewish objections here. So what is the first objection? The first objection is this, that if Paul, if that is the case, then your teachings undermines God's covenant. അപ്പോൾ എന്നാൽ യഹൂദന് എന്ത് വിശേഷത അല്ല പരിച്ഛേദനയാൽ എന്തു പ്രയോജനം? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ യഹൂദനെന്നും പരിച്ഛേദനയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലല്ലോ. പോളിൻ്റെ മറുപടി verse 2, സകല വിധത്തിലും വളരെയുണ്ട്. ഒന്നാമത് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ അവരുടെ പക്കൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. Number 1, what are the advantages? What Paul says, being a Jew has got its value, but it is a different kind of value. What is that? It is responsibility rather than security. That's Paul's answer here. അവർ പറയുന്ന കാര്യം, യഹൂദൻ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളൂ, അല്ല പരിച്ഛേദനയാൽ എന്തു പ്രയോജനം? മറുപടി, സകല വിധത്തിലുമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is not against an insurance policy against God's wrath. Rather, that is a responsibility. That's what Paul will explain in greater length later on. But here in verse 2, വായിച്ചോ. ഒന്നാമത് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ അവരുടെ പക്കൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. നോക്കുക, ഒന്നാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ അവരുടെ പക്കൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
Paul, it is not just God's commandments and promises, but the whole of the Old Testament scriptures. That is God's oracles. ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ അവരുടെ പക്കൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. ഓക്കെ. So Paul says there are in chapter 3 much in every way. So what is there? First of all, the Jews have been entrusted with the very words of God. So that is the privilege you have been given. അത് ഒരു വലിയ, you are the custodians of the special revelation of God. It is such a privilege, Paul says. ഇല്ലേ? എന്താ പറയുന്നേ? And God had not given such a revelation to any other nation. That's what God tells them. അങ്ങനെ ഒന്ന് വേറെ ഒരു ജാതിക്കും ദൈവം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ യഹൂദന് എന്താണ് വിശേഷത? പോളിൻ്റെ മറുപടി, ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ അവൻ്റെ പക്കൽ കിട്ടി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതാണ് പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. സാം നമ്പർ 147, 19, 1-2 വാക്യങ്ങൾ. അതുപോലെ ഡ്യൂട്രോണമി 4:8 ഒന്ന് വായിക്കണം, ഈ 2 വാക്യങ്ങൾ. സങ്കീർത്തനം 147:19 മുതൽ. അവൻ യാക്കോബിന് തന്റെ വചനവും ഇസ്രായേലിന് തന്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ യാതൊരു ജാതിക്കും അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അവന്റെ വിധികളെ അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. Look at that. So Paul when faced with that question, ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ താൻ റിയലി ഫേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേണേൽ പോൾ അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോളിന് അത് പെട്ടെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യും. കാരണം പോൾ ഒരു ഫാരിസി ആയിരുന്നു. ഫിലിപ്പി ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഫാരിസിയായ പോളിന് ഇതെല്ലാം അറിയാം, ഈ ഒബ്ജെക്ഷൻസ് എല്ലാം അറിയാം. അപ്പോൾ അത് അവിടെ എഴുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് താൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഒബ്ജെക്ഷൻസ് അതിന് മറുപടി പറയുക. പോൾ പറയുകയാണ്, സകല വിധത്തിലും ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ? ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ അവരുടെ പക്കൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അത് നമ്മൾ 147-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കാണുന്നു. അങ്ങനെ യാതൊരു ജാതിക്കും അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അവൻ്റെ വിധികളെ അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ. ഡ്യൂട്രോണമി 4:8. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഈ സകല ന്യായപ്രമാണവും പോലെ ഇത്ര നീതിയുള്ള ചട്ടങ്ങളും വിധികളുമുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ജാതി ഏതുള്ളൂ? കണ്ണാലെ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീ മറക്കാതെയും നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തിൽ ഒരിക്കലും അവ നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാതെയും ഇരിപ്പാൻ മാത്രം സൂക്ഷിച്ച് നിന്നെ തന്നെ ജാഗ്രതയോടെ കാത്തുകൊള്ളുക. Look at that. What makes them special people? Paul says, God says, Moses says to them, it is not that you are so great. No, that doesn't. God, in His mercy, He had mercy on you to give you this revelation, this oracles, this scriptures. അത് തരാൻ ദൈവത്തിന് നിന്നോട് കരുണ തോന്നി. അതേ ഉള്ളു കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മോസസ്. ആവർത്തന പുസ്തകം 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സംഖ്യയിൽ അങ്ങാണ്ട് പെരുപ്പം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കല്ലോ കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. ആവർത്തന 7. നിങ്ങൾ സംഖ്യയിൽ സകല ജാതികളെക്കാളും പെരുപ്പമുള്ളവരാകൊണ്ടല്ല യഹോവ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. Can you tell me that verse? 7:7. Deuteronomy 7:7. It is not because, പുറപ്പാടല്ല, Deuteronomy, not because you were numerous, but God had set His affection,
His love on you. There is no other reason, my dear brothers and sisters, no reason why God could choose us. ദൈവത്തിന് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ, ദൈവത്തിന് നമ്മളെ മക്കളാക്കുവാൻ, അവിടുത്തെ മക്കളാക്കി തീർക്കുവാൻ വേറെ ഒരു കാരണവുമില്ല. ദൈവം നമ്മെ പ്രിയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണത്. ആണ് അവരോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ജൂ ആയ ഗുണം? പോൾ പറയുക, ജൂ ആയതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ആൻഡ് there is no guarantee because you are a Jew you will go to eternity. No. Only thing, you have been chosen out of the nations and you've been given a special revelation, and you are custodians of God's special revelation, and that puts you in such an obligation which God would not require from any other nations. That's what Paul says here. അതാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് താഴോട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം, മൂന്നാമത്തെ വാക്യം. ചിലർ വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ അവിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് നീക്കം വരുമോ? അടുത്ത ചോദ്യം. ഓക്കെ, പോളെ ശരിയാണ്. ചിലർ വിശ്വസിച്ചില്ല, നീ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. ഓക്കെ, നീ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ. നമ്മളിൽ ചിലർ വിശ്വസിച്ചില്ല. അപ്പം വിശ്വസിച്ചില്ലെന്നും വെച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് നീക്കം വരുമോ? കാരണം നമ്മുടെ വല്യപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞല്ലോ, നീയും നിൻ്റെ സന്തതിയൊക്കെ നിൻ്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കും ഇങ്ങനെ ആക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ പോൾ പിന്നീട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത്, യെശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ ആണെങ്കിലും ഒരു ശേഷിത ഗണമേ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഭംഗം വരികയില്ല? അത് പോൾ 9-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് പിന്നീട് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ കാണാം. എന്നാൽ ഇവിടെ പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് നീക്കം വരുമോ? ഒരു നാളുമില്ല. I think the old versions uses the word God forbid. What if some were unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? And the accusation against Paul was this, Paul, as you make this thesis, it looks like as the God is unfaithful. That's what it looks like, because God had entered a covenant relationship with our forefathers, and that covenant still stands. And when you say this, it makes God seem unfaithfulness to his promises, his covenant. Paul says, God forbid. No. Why? And then he uses two quotations. One is from Psalm 51:4, and the other is from 116 verse 11. So അതെന്താ വായിച്ചോളൂ. നിന്റെ വാക്കുകളിൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാനും നിന്റെ ന്യായവിസ്താരത്തിൽ ജയിപ്പാനും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം സത്യവാൻ. അത് സങ്കീർത്തനം 51:4. നിന്റെ വാക്കുകളിൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാനും നിന്റെ ന്യായവിസ്താരത്തിൽ ജയിപ്പാനും. അവിടെ ഡേവിഡ് എന്നാ പറയുന്നേ? ഡേവിഡ് ദൈവത്തോട് പറയാ, ദൈവമേ, യു ആർ റൈറ്റ്, ഐ ഹാവ് സിൻഡ്, ആൻഡ് വെൻ യു ജഡ്ജ് മീ യു ആർ right. I cannot, even if you kill me, you are in the right. I am in the wrong. That is the acknowledgement from Psalm number 51 verse 4. And Paul uses that quotation. And also another quotation
from Psalm number 116 verse 11. സകല മനുഷ്യരും ഭോഷ്ക് പറയുന്നു എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പരിഭ്രമത്തിൽ പറഞ്ഞു. നോക്കുക, അപ്പോൾ സകല മനുഷ്യനും ഭോഷ്ക് പറയുക. ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്നതിനാ, ദൈവം സത്യവാൻ, സകല മനുഷ്യരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭോഷ്ക് പറയുന്നവർ. അപ്പോൾ എന്താ പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം? നോ, just because God is not unfaithful to his promises, his covenant. God is always truthful, and God is a righteous judge. God is a righteous judge. He will punish all the unrighteousness. He is truthful, and that is why Paul uses an emphatic God forbid. That is the reason. And he goes on and on. God willing, we will study that. I thought of covering at least verse 20. Sorry for that. അത്രയും എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകണമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്ത്, പക്ഷേ അത്രയും സാധിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ കേട്ടതാകുന്ന ദൈവവചനം ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്പറ്റൈസർ പോലെ ഞാൻ തരിക. കാരണം we need to study on that further. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എത്ര how eye opening is God's word. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുന്നതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശക്തിയുള്ളതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് അല്പബുദ്ധികളെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നത്. ആ വചനത്താലാണ് നമുക്ക് പ്രബോധനം ലഭിക്കുന്നത്. ദാവീദ് പറയുന്നത് പോലെ തൻ്റെ തെറ്റുകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവനാർ. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ മിടുക്കന്മാരാണ്. എല്ലാവരുടെയും തെറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മിടുക്കന്മാരാണ്. എന്നാൽ ദൈവവചനം ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയാലുണ്ടല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ കുടം കമത്തി വെച്ചതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒഴിക്കുകയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകും. ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയാൽ 119 സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്ക്. ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയാൽ ദാവീദ് എന്നാ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ? അപ്പുറത്തെ തോമാച്ചൻ്റെ തെറ്റ് ഇപ്പുറത്തെ അവറാച്ചൻ അല്ല. എന്നാ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ? തൻ്റെ തെറ്റുകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവനാർ. അപ്പോൾ പറയാ, കർത്താവേ, ഞാൻ ചിന്തിച്ച പോലെ അത്ര സ്പിരിച്വലൊന്നും അല്ല. നിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞാൻ കണ്ടംഡാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പറയാ, കർത്താവേ, പിന്നെന്താ പ്രാർത്ഥന? തൻ്റെ തെറ്റുകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവനാർ, മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ പോക്കി എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ. സ്വമേധാ പാപങ്ങളെ അകറ്റി അടിയനെ കാക്കണമേ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവവചനം ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഓരോ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും, ഓരോ മെസ്സേജ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴും, ഓരോ ബൈബിൾ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനോഭാവം. എന്നാൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും കേട്ടോ. എന്നാൽ ശരിക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അനുഗ്രഹമൊന്നുമല്ല. ട്രൂ ബ്ലെസ്സിങ് എന്താണെന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ താല്പര്യം. ലെറ്റ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് ചേഞ്ച് us. ലെറ്റ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് ഡു ഇറ്റ്സ് വർക്ക് വിത്തിൻ us. തൻ്റെ തെറ്റുകളെ ഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മനാർ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ പോക്കി എന്നെ മോചിക്കണമേ കർത്താവേ. Let the revelation of God do its work in each one of us.